پشاور کے علاقے دزئی میں ایک دھماکہ ہوا ہے. پولیس کے مطابق دھماکہ نماز جنازہ کے دوران ہوا. ہم آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دیں کہ پشاور کے علاقے دزئی میں دھماکہ ہوا ہے اور پولیس کے مطابق یہ دھماکہ نماز جنازہ کے دوران ہوا. مزید تفصیلات معلوم کرتے ہیں جے نیوز کے نمائندے عادل پرویز سے. جی عادل، بتائیے گا اب تک آپ کو کیا تفصیلات پتہ لگ سکیں اس دھماکے کے بارے میں؟ جی شہزاد، یہ پشاور کا نوائی علاقہ ہے دزئی. یہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے ہی ایک دھماکہ ہوا ہے. جو مقامی لوگ ہیں ان کے مطابق ایک نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی کہ جس دوران یہ زوردار دھماکہ ہوا ہے. جو مقامی لشکر ذرائع سے ہماری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس دھماکے میں 20 کے قریب جو افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 20 سے زیادہ جو تعداد بتائی جا رہی ہے وہ زخمیوں کی ہیں. زخمی ابھی اس وقت بے یار و مددگار وہاں پر پڑے. امدادی ٹیمیں یا پولیس ابھی تک جو ہے وہ وقوع پر نہیں پہنچ پائی. تو جو ہماری عیدی ذرائع سے بات ہوئی ان کے مطابق امدادی ٹیمیں روانہ ہو چکی ہیں پشاور سے، چونکہ یہ نوائی علاقہ ہے اس لیے وہاں پہنچنے میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے. تو ابھی تک جو مقامی لشکر ذرائع نے ہمیں کنفرم کیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ 20 سے قریب افراد جو ہیں وہ اس واقعے میں جاں بحق ہوئے. تاہم جو مقامی پولیس ہے انہوں نے ابھی تک اس چیز کی کنفرمیشن نہیں کی. دزئی کا جو علاقہ ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ درادم خیل جو نیم قبائلی علاقہ ہے اس سے ملتا ہے اور یہاں کے عوام ایک عرصے سے جنگ لڑ رہے ہیں سیاست پسندی کے خلاف. اسی علاقے میں اس سے پہلے بھی دہشت گردی کے کئی واقعات ہو چکے ہیں جن میں مقامی ناظم جو ہے دزئی کے عبد المالک ان کو بھی شہید کیا گیا. اس کے علاوہ ان کی دیگر جو لشکر کے رضاکار ہیں ان پر بھی اٹیک ہوتے رہے ہیں. اور یہ جو نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی، ایک مقامی لشکر کے جو اب سربراہ ہیں دلاور خان، ان کے کوئی رشتے دار تھے، ان کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی جس طرح یہ دھماکہ ہوا ہے. جی یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ نے کہا کہ وہاں کے مقامی لشکر کے مطابق 20 سے زائد افراد شاید وہاں پہ جاں بحق ہوئے ہیں اور اس سے بھی زیادہ زخمی ہوئے ہیں. تو کیا ایمبولینسز وہاں پر پہنچ گئی ہیں؟ ابتدائی جو طبی امداد ہے وہاں پر لوگوں کو دی جا رہی ہے؟ جی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ نواحی علاقہ ہے اور ایمبولینسز اور جو امدادی ٹیمیں ہیں اور پولیس پارٹی جو ہے وہ جو وقوع پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں. ہو چکی ہیں، ہم خود بھی راستے میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایمبولینسز وقوع پر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں. تاہم ابھی تک جو ہماری آخری بات ہوئی میری لشکر ذرائع سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک وہاں پر کوئی امدادی ٹیم نہیں پہنچی اور زخمی بے یار و مددگار وہاں پر پڑے ہوئے ہیں. جی عادل پرویز اب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ان کو بتائیں کہ پشاور کے نواحی علاقے دزئی جو درادم خیل سے متصل ہے وہاں پر ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے نماز جنازہ کے دوران اور لشکر کے ارکان کو نشانہ بنایا گیا ہے پولیس کے مطابق. اور کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ کئی افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 20 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. امدادی کارروائیاں جائے وقوع پر شروع کر دی گئی ہیں اور لیکن پولیس ابھی تک وہاں پر نہیں پہنچی، اس لیے ڈیتھ ٹول کی کنفرمیشن وہاں سے نہیں ہو پا رہی ہے. لیکن جو مقامی لشکر ہے اس کے مطابق 20 سے زائد افراد شاید وہاں پر جاں بحق ہوئے ہیں اور اس سے بھی زیادہ لوگ زخمی ہیں اور انہیں امدادی ٹیمیں وہاں پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں انہوں نے شروع کر دی ہیں اور ان کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے. پشاور کا یہ نواحی علاقہ ہے دزئی درہ آدم خیل قبائلی علاقے سے متصل. متعدد افراد اس دھماکے میں زخمی ہوئے ہیں. عادل پرویز جے نیوز کے نمائندے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. عادل، آپ نے کہا کہ یہ اس علاقے میں پہلے بھی دہشت گردی کی کارروائیاں ہو چکی ہیں. کس طرح کے اس علاقے کو ڈسکرائب کیجیے گا جہاں پر یہ دھماکہ ہوا، وہاں پر جو اسپاٹ ہے اس کو ڈسکرائب کیجیے گا. جی آپ اپنا سوال ذرا دہرائیں گے؟ جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے عادل اس جگہ کے بارے میں بتائیے گا ذرا ہمارے ناظرین کے لیے. جی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نواحی علاقہ ہے پشاور کا. یہ یہاں پر تقریباً 2008 میں ایک امن لشکر بھی تشکیل کیا گیا تھا شدت پسندوں کے خلاف. تو اس کے بعد سے جو ہم نے دیکھا یہاں پر شدت پسندی کی جو کارروائیں اس میں تیزی آئی. درادم خیل کے جو شدت پسند ہے، اس کے علاوہ جو خیبر ایجنسی سے بھی ٹچ ہوتا ہے یہ علاقہ، وہاں کے شدت پسند ہے وہ حکمرانی چاہتے ہیں اس علاقے میں. اس کے بعد شدت پسندی کئی واقعات ہو چکی ہیں جن میں خودکش حملے، ریموٹ کنٹرول بم دھماکے بھی شامل ہیں. اور اس کے علاوہ شوٹ بھی کیا گیا رضاکاروں کو امن لشکر کے. تاہم اس کے باوجود جو مقامی لوگ ہیں وہ لڑ رہے ہیں شدت پسندی کے خلاف. نوائی علاقہ ہے، پولیس کی کوئی خاص یہاں پر عمل دخل نہیں ہے، اسی لیے زیادہ جو کنٹرول ہے وہ امن لشکر کے لوگ ہیں وہ خود کرتے ہیں. تاہم وہ ایک عرصے
बे बसी के आलम है। कई बार उन्होंने अपीलें की गई पुलिस से और सूबाई हुकूमत से कि उनको असलहा फराहम किया जाए या पुलिस की जो नफरी है उसकी तादाद बढ़ाई जाए। इसके अलावा जो पेशावर का इलाका है वो भी इससे लगता है, उसमें भी मकामी लश्कर ज़राए उनके मुताबिक तसल्लुक़ की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि स्वात या वज़ीरिस्तान से आकर यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। उनके खिलाफ अभी तक कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई, जिसके निशानदेही कई बार अमन लश्कर के जो लोग हैं वो कर चुके हैं। इसी सिलसिले की कड़ी में अब्दुल मालिक को जो है शहीद किया गया था, खुद को हमले का निशाना बनाया गया था। तो एज ए होल अगर हम देखें तो इस इलाके में सिक्योरिटी की सूरत हाल कोई ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं है, जिसके बायस यहाँ पर आए रोज दहशतगर्दी के वाकयात होते रहते हैं। जी आदिल, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा। नाज़रीन, इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि पेशावर के नवाही इलाके अदिज़ई में एक जोरदार धमाका हुआ है। पुलिस का कहना है कि ये एक नमाज जनाजा के दौरान ये धमाका किया गया। कई अफराद जख्मी हुए हैं और हलाकतों का भी खदशा है। अब तक हमने आपको जो फिगर्स बताए हैं वो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। हमारे पास पुलिस की कंफर्मेशन जो है कितने अफराद इसमें हलाक हुए हैं या जाँ बहक हुए हैं या जख्मी हुए हैं, ये जब तक पुलिस की जानिब से प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं आती हम आपको वसूख से नहीं कह सकते। लेकिन इतलात यही आ रही है कि कई अफराद जख्मी हुए हैं और पुलिस की जानिब से भी हलाकतों का खदशे का इजहार किया जा रहा है। ये कबायली इलाका, नीम कबायली इलाका दर आदम खेल से मुत्तसिल नवाही इलाका है पेशावर का अदिज़ई, जहां पर पुलिस की इतनी प्रेजेंस नहीं है, वहां पर पुलिस का इतना कंट्रोल नहीं होता। अमन लश्कर है वहां पर एक मकामी जो वहां पर अमन अमान की जिम्मेदारी जिसके जिम्मे है और अमन लश्कर के अरकान को ही टारगेट किया गया है इस बम धमाके में, ये कहना है एसएसपी ऑपरेशंस का। और इस वक्त पुलिस उस इलाके की तरफ रवाना हो चुकी है। वहां पर पुलिस पहुंची नहीं है लेकिन इमदादी कार्रवाइयां वहां पर शुरू कर दी गई हैं। एम्बुलेंस वहां पर पहुंच चुकी हैं और जो जख्मी अफराद हैं उनको करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। आदिल परवेज जियो न्यूज के नुमाइंदे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। आदिल, बताइएगा कि कितनी देर लगती है उमूमन अदिज़ई तक पहुंचने के लिए? अगर आप पेशावर के सेंटर में हैं तो वहां तक पहुंचने में कितनी देर लगी और अब तक पुलिस वहां तक पर क्यों नहीं पहुंच पाई है? ये पेशावर से तकरीबन 15 से 20 मिनट की ये ड्राइव है। जो इलाका है अदिज़ई का जो मैंने बताया वहाँ करीब ही पुलिस स्टेशन वाक़िया है। और अब जो हमारे पास ताज़ा इतलात आई है इसके मुताबिक पुलिस के एहलकार जो है वो जायबुखौर पर पहुंच गए हैं और इसके अलावा जो जख्मी हैं उनको मुंतकिल किया जा रहा है करीबी हॉस्पिटल। जो करीबी हॉस्पिटल है क्वार्ट रोड पर, कुछ जख्मियों को वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। इसके अलावा जो लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है वहाँ भी कुछ जख्मी जो है वो मकामी लोग अपनी मज़ाब के तहत मुंतकिल कर रहे हैं। पुलिस ने जायबुखौर पहुंच गई और इलाके को घेरे में ले लिया है। ताहम इसके बावजूद वहाँ पर हालात काफी कशीदा हैं क्योंकि अमन लश्कर को निशाना बनाया गया है। काफी तशवीशनाक सूरत हाल है इस वक्त इलाके में और काफी इश्तियाल पाया जा रहा है इस वाक़े के खिलाफ मकामी लोगों का। डीसीओ के मुताबिक ये धमाका खुदकुश धमाका था। डीसीओ पेशावर का इस वक्त बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ये खुदकुश धमाका था और धमाका नमाज जनाजा के दौरान किया गया। मुतादिद अफराद की जख्मी होने की भी इतलात हैं। हलाकतों के बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन हमें नहीं आई है लेकिन मकामी लश्कर की जानिब से अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं। उनके मुताबिक यहाँ पर कई हलाकतें भी हुई हैं और 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं जिन्हें करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। कोहाट रोड पर और लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर का वहां पर भी लोगों को मुंतकिल किया गया है तिब्बी इमदाद के लिए। इस वक्त आदिल परवेज जियो न्यूज के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। आदिल, क्या आपकी पुलिस हुकाम से बातचीत हुई है? वो मजीद क्या बता रहे हैं इस धमाके के बारे में? जी बिल्कुल, पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई है। उनका भी यही कहना है कि एक नमाज जनाजा अदा की जा रही थी जो दौरान ये खुदकुश हमलावर जो है वो इस सफों में शामिल हुआ और उसने खुद को धमाके से उड़ा दिया। तो अभी तक ये कंफर्म नहीं किया पुलिस ने इस वाक़े में कितने लोग जहाँ बहाक के जख्मी हुए हैं। तो हम जो मकामी तरह से हम तक इतलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक 20 से ज्यादा जो अफराद जो हैं वो इस अफसोसनाक वाक़े में शहीद हो चुके हैं, जबकि इतनी ही तादाद में जख्मी भी हैं जिनको अपनी मदद आपके तहत हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। जी, अनकन्फर्म रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे कि आदिल परवेज कह रहे थे कि 20 से ज्यादा अफराद वहां पर जाँ बहक हुए हैं और इससे भी ज्यादा जख्मी हैं। ये अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं। पुलिस की जानिब से अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है कि डेथ टोल क्या है और जो मकामी लश्कर है उसके मुताबिक ये जो फिगर्स आए हैं ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इन फिगर्स की कोई कंफर्मेशन अभी तक जियो न्यूज को मौसूल नहीं हुई। हम इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस का कोई सीनियर एहलकार जो कंफर्मेशन दे सके। पेशावर का इलाका है अदिज़ई जहां पर धमाका हुआ है, हलाकतों का खदशा है पुलिस के मुताबिक।